الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریر کا کل عنوان جو تھا ابتدا اور انتہا، یعنی انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور اسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس پر تھا۔ اور آخری میں نے تھوڑا سا یہ عرض کیا تھا کہ انجام صحیح کرنے کے لیے تعلق کے اچھے ہونا ضروری ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسی اس کی اثر ہوگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے تو اچھی باتیں ملے گی، اور بروں سے ملیں گے تو بری باتیں سیکھنے ملیں گی۔ اسی سے تو کبیر نے یہ کہا ہے، گیانی سے گیانی ملے ہوئے گیان کی بات، گیانی سے گیانی ملے ہوئے گیان کی بات، اور گدھے سے گدھا ملے ہوئے لاتم لات۔ اگر عالم سے عالم اگر ملے گا تو نیکی کی اچھی باتیں سیکھے گا وہ، اور گدھا ملے گا تو بس وہی ہوگا، ہوچی ہوچی کریں گے اور ایک دوسرے کو لات مارتے رہیں گے۔ اس لیے تعلق اچھا ہونا ضروری ہے۔ اثرات انسان کے اوپر جس طریقے سے انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں جہاں کھیت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اگر ایک آم ایسا ہے کہ جو بہت کھٹا رہتا ہے، اس کی ذات اچھی نہیں ہے، تو اچھے آم کی تھوڑی سی کولم اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ اسی یہ ہوتا ہے کہ اس آم کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس کے اثرات جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی دوستانہ تعلق انسان کا جو ہے اس میں بھی اتنا ہی فرق آتا ہے جتنا کہ میں نے عرض کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہے، کون سے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ خاص کر کے لڑکیوں کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہے۔ آج 12-15 سال کے بچے آپ ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لیجئے، کالجوں کے پاس بیئر پینا شروع کرتے اور کہتے یہ شراب تھوڑی ہے۔ جب بیئر شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ رم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بچپنا ہے، سمجھتے نہیں ہے، اور وہ جہالت کی اثر دور تک پہنچتی ہے، نسلوں کی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ تو چاہیے کہ تعلقات انسان کو اچھے ہو، جس سے اس کی زندگی اچھی بنے اور آخرت بھی اس کی صحیح بن جائے۔ برے دوستوں کے اثر کیا ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ میں کتابوں میں نے پڑھا تھا، اور میں نے 3 یا 4 سال کے پہلے اس واقعے کو میں نے دہرایا تھا یہاں پر۔
تو मैं उसको अर्ज कर दूं, उसके बाद में नेक लोगों के साथ में उठने बैठने से क्या फायदा, उसके असरात पे पेश करूंगा। हारून रशीद का नाम तो सभी जानते हैं, बगदाद का खलीफा था ये। एक दिन वो, उसका बेटा मामून रशीद के जमाने का ये वाकया है। बगदाद की सड़कों पर इसकी सवारी जा रही है तो एक जगह पर बहुत लोगों को जमा होते हुए देखा। मामून ने सवाल किया कि देखो तो सही, इतनी गर्दी क्यों है, क्या कोई तमाशा है? पुलिस से जाकर देख लिया उनके साथी जो थे कि साहब वहां पर एक आदमी ऐसा है कि जो 2 पिंजरे लेके खड़ा है, बेच रहा है। दोनों में तोता है, पोपट दोनों में। कहता है कि एक का 1000 रुपया और एक का 1 रुपया, मगर शर्त यह बेचने वाले की कि खरीदने वाला ये दोनों खरीदना चाहिए, सिर्फ 1 रुपये वाला या सिर्फ 1000 वाला एक नहीं दूंगा, ले जाना दोनों है साथ में। देखो मैं अर्ज कर रहा हूं, इंसान की सोबत वैसी असर। चमड़ा तो हम और आप सभी जानते हैं, चमड़े की ज्यादातर जूतियां बनती है और अभी तो बैग वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है, मगर ज्यादातर उसका इस्तेमाल जूतियों में होता था। मगर यही चमड़ा जिसको दिबागत दिया गया जाता है, रंग बनाया जाता है, उस पर अच्छा बनाकर बाज जगह पर अच्छी अच्छी किताबों के कवर भी बनते हैं। अभी रेगजिन ने उसकी जगह ली, वरना 25-30 साल के पहले कुरान शरीफ पर भी चमड़े का ही कवर आता था। इंसान जब कुरान पढ़ता था तो पहले उसको चुम लेता था और पढ़ने के बाद फिर चुम लेता था, तो उसका चुमना उस चमड़े पर रहता था। चमड़ा हटाकर कुरान को नहीं चुमता था, वो जब बंद करे तो चमड़े को चुमता था। तो भाई चमड़े में ऐसी क्या चीज पैदा हो गई कि जिससे उसकी इज्जत बढ़ गई, उसका ताल्लुक कुरान के साथ हो गया, इसलिए उसकी इज्जत बढ़ गई। आप समझे कि नहीं? ताल्लुक के बढ़ जाने से मामला सही हो जाते हैं, मगर ताल्लुक सही जगह पे बढ़ना चाहिए, गलत जगह पर नहीं। पत्थर कितने हैं पहाड़ों से निकलते हैं, बाज जगह पर उसकी मस्जिद बनती है, बाज जगह के ऊपर होटलें बनती है जिसमें गंदे काम होते हैं। पत्थर वही है। अब वो पत्थर बड़ा कीमती कहा जाएगा कि जो इबादत खाने के लिए हो, और ये पत्थर जो है बदकिस्मत होगा कि जो गुनाहों के लिए पैदा किया गया। पत्थर दोनों है, ताल्लुक के मामलात के अंदर फर्क पड़ गया, इसलिए दोनों की इज्जत पे फर्क आ गया। मामून रशीद ने कहा कि अच्छा वो दोनों पिंजरे खरीद लो। वजीर साथ में था उनका, 1000 रुपए का पिंजरा उसने अपनी सवारी पे लटका दिया। वो कहा इसको हमारे साथ बांध दो, और 1 रुपए वाला पिंजरा जो था वो उसने वजीर को कहा कि आप ले जाओ, अब देखो इसके क्या असरात है, मुझे 2-4 दिन के बाद में खबर दे देना। 1 रुपए वाला पिंजरा वो बेचारा वजीर ने लिया। मुंह तो छोटा हो गया कि बादशाह है, उसको इनकार तो कर सकते नहीं। घर पे गए मामून रशीद, पिंजरे को महल में लटका दिया, जहां इसका सोने का कमरा था वहीं पर। अब ये हुआ कि वहां पर जब पिंजरा लटका दिया गया, रात का वक्त हुआ, तो तोता कहने लगा, सोने की दुआ पढ़कर फिर सो। नहीं आती तो मैं बताता हूं, करके उस तोते ने दुआ पढ़ी। आधी रात गए, तोता पिंजरे में से आवाज देता है, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। बार बार मामून रशीद तो पढ़ता ही था, मगर जिस वक्त ये आवाज सुनी तो उसके दिल में बड़ा सुकून हो गया। फजर की नमाज पढ़ के जिस वक्त देखा तो तोता खुद उसमें तोता नमाज पढ़ रहा है पिंजरे में। जानवर है, उसको जो सिखाया जाएगा वो करेगा। बहरहाल ये हुआ कि उसने नमाज पढ़ी। मामून रशीद तो बड़ा खुश हो गया। अब जब वजीर का आलम यह हुआ, वजीर ने देखा तोता लटकाया है, वो जैसे सोने गया तो पिंजरे से वो तोता कहता, ये हरामखोर सोता है क्या? जो गाली सुनने के साथ ही तो बिस्तर से उठ गया। अरे बोले गाली दे रहा है मुझे? बोले कमबख्त चुप बैठ,
اب یہ تو اور بھاری پڑ گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ طوطا گالی دے رہا ہے. اسے پوچھا کیوں گالی دے رہا ہے, تو اس نے اور 2-4 گالیاں سنا دی. ان کا بٹھیارا جو تھا اس کو بلایا, بڑے میاں تھے, بڑی عمر کے, پنجرا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ چچا اس کو آپ اپنے کمرے میں رکھیے. اس نے بیچارے نے بٹیار خانے میں رکھا. اب یہ سونے گا تو اس کو بھی گالیاں شروع ہو گئی. رات بھر یہ گالیاں سنتا رہا. صبح اٹھنے کے ساتھ جیسا بھی اٹھ کے بیٹھتا ہے بیچارہ, اذان ہوئی اٹھ کے بیٹھا کہ نماز پڑھ لو, تب بھی اس طوطے نے اس کو گالی دی, کیوں ہے گدھے اٹھاؤ تو. اب یہ تو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے, یہ پوری رات گالیاں کھائی, صبح اٹھ کر بھی اللہ کے نام کے بدلے میں یہ کمبخت مجھے گالیاں دے رہا ہے. کہ صبح جا کے وزیر کو واپس کر دوں گا میں. تو صبح جا کر فوراً وزیر کو کہا کہ سرکار اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ میرے کام کا نہیں, پوری رات گالیاں کھائی ہے میں نے. وزیر نے کہا کہ میاں میں نے بھی گالیاں کھائی ہے, جب تو تمہیں دے دیا. اب بادشاہ سلامت نے پوچھا تو وزیر کو نیند آ رہی تھی اور بڑے میاں کو بھی نیند آ رہی تھی. میں نے بات کیا ہے یہ, کہ صاحب رات بھر سوئے نہیں ہے, گالیاں سنتے سنتے ہمارے تو حالت خراب ہو گئی, اب کیا کرنا ہے. بولا اچھا جاؤ جسے طوطا بیچا اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلایا, بلا کے اس کو پوچھا بھائی 1000 والا اور 1 روپے والا. 1000 والا تو یہ عادت ہے کہ وہ اچھی اچھی باتیں بتاتا, اور یہ برا جو 1 روپے والا ہے وہ گالیوں کے سوا کچھ بولتا ہی نہیں ہے. طوطے والا کہتا ہے کہ میرا کام ہے طوطے پکڑ کے لانا, اس کی چونچ پر سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ کتنا بول سکے گا. جو بولنے والے طوطے اس کو رکھتا ہوں, باقی کو میں اڑا دیتا ہوں. اور جس کی حالت وہ صحیح رہتی, جس کی ذات صحیح رہتی ہے, اس کو میں سکھاتا ہوں. کہ یہ دونوں طوطے ایک ہی وقت پہ میں نے پکڑے تھے, ایک ہی جنگل سے پکڑے تھے, اور پکڑنے کے بعد دونوں کو میں نے اللہ کا کلام سکھایا تھا, ساری دعائیں سکھائی تھی, نماز کا طریقہ سکھا, دونوں پڑھتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک بار میں یہ طوطے بیچنے کا سوچ رہا تھا میں, اور تیار ہوئے تھے طوطے. اتنے میں آدھی رات کو ایک مرتبہ کوئی آدمی اٹھا, میں بھی تہجد کے لیے اٹھائی ہوں, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. میں نے جب دروازہ کھولا تو بارش کی موسم تھی, بھیگے ہوئی حالت پہ وہ شخص کہہ رہا ہے جلدی سے مجھے اندر لے لو, مجھے کچھ بات کرنی ہے. کہ بھائی تو ہے کون؟ بکھرے ہوئے بال, گلے کپڑے, چہرہ سکھا ہوا. پوچھا بھائی ہے کون تو؟ کہ صاحب مجھے اندر تو لے لیجئے پھر بتاتا ہوں. اب طوطے والا کہتا ہے کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا, مگر جب اندر آیا تب پتا چلا کہ یہ تو بڑا ڈاکو ہے. ایک زمانے میں ہم لوگ مدرسے میں ساتھ میں پڑھتے تھے, مگر بڑا ہو کے ہی بن گیا ڈاکو. پولیس اس کے پیچھے ہے, رات کو اسے کہیں ڈکیٹی کی تو پولیس اس کے پیچھے لگ گئی, تو دوڑتے ہوئے نکلا وہ, اور اچانک میرے گھر کا دروازہ اسے کھٹکھٹایا کہ یہ میرے دوست کا گھر ہے, یہیں پر پناہ لے لو. تو کہا بھائی کوئی بات نہیں تو ٹھہر جا, مگر پولیس والے آئیں گے تو میں اس کو انکار نہیں کر سکتا, تو بھلے میری قسمت ہوگی تو بھلے لے جائیں. بہرحال وہاں پہ طوطے 2 پڑے ہوئے تھے. اس کی حالت کو دیکھ کر یہ میرا دوست ہے, وہ کہنے لگا کہ واہ صاحب آپ کے طوطے تو بڑے عجیب ہیں, یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں. کہاں صاحب, صبح نہلایا دھلایا, کپڑے اچھے, پورا دن رہا. دوسری رات کو وہ جانے کو لگا. میں نے اس کو سواری کا بندوبست کر کے دیا, اور میں نے کہا بھائی ایک کام کرو, ایک طوطا میں تمہیں دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات سے تم سدھر جاؤ. اور طوطا میں نے اس کے حوالے کر دیا, اور میں نے کہا یہ سب برا گناہ کے جتنے کام ہیں اس کو چھوڑ دو, کم از کم نیکی کی زندگی تم اپنا لو. طوطا لے کے وہ تو چلا گیا. اب اس کا پھر کچھ وقت کے بعد وہ واپس آیا, اور مجھے طوطا واپس کیا اس نے. اس سے بتایا کہ جب میں گھر لے گیا اس کو, میں تو گھر لے جانے کے بعد میں اس طوطے کو میں نے جیسے رکھا ہے, تو طوطا سب اللہ کی باتیں کرتا تھا. اب وہاں تو میرے سب دوست لوگ جمع ہوتے تھے, سب ڈاکو لوگ ڈکیٹی کر کے آتے تھے, تو شراب کی دور چلتی تھی, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, اور یہ گالیوں کا دور ایسا زور کا چلتا کہ صبح تک. اب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ وہ طوطا سب سننے لگا, اور وہ قرآن کی آیتیں سب بھول چکا, اور یہ ساری گالیاں اسے سن لی. اب جو ملتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے وہ. اب یہ حالت ہوئی تو ڈاکو میرا دوست جو تھا, اسی نے سوچا کہ جانور پر اتنا اثر پڑتا ہے
کہ اس کو تھوڑی سی صحبت کی وجہ سے اتنی اس سے دماغ پر اثر آ گیا کہ وہ پوری زبان بھول گیا اور دوسری زبان سیکھ لیا اس نے، تو پھر انسان کی کیا حالت ہوگی؟ لہذا اس نے توبہ کر لی اور میرے پاس آ کر کہا کہ میں تو اب جا کے سلطان کے حوالے ہو جاتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ صاحب میں ڈکیتی کرنے والا فلاں ڈاکو ہوں، مجھے گرفتار کر لیجئے، جو سزا دینی دے دیجئے، اس کے پہلے یہ طوطا میں تمہیں واپس کرنے کو کہا ہوں تاکہ کسی کو عبرت کے لیے تم بتا سکتے ہو۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے صحبت کا، اچھے کے ساتھ بیٹھیں گے اچھا بنے گا، برے کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ انسان برا بنتا ہے، جب جانور پر اثر پڑتا ہے تو انسان پہ کیسے نہیں پڑے گا؟ اب نیک لوگوں کی باتیں سنیے، یہ تو میں نے برے کا ایک بتا دیا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے ایک ساتھی جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن سے تعلق، اعلان نبوت نہیں فرمایا اس کے پہلے سے تعلق۔ ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر کو جا رہے ہیں اور اس سفر پہ جانے کے موقع کے اوپر ایک جگہ کے اوپر آپ نے خیمہ ڈالا اور وہاں پہ آپ رک گئے۔ رات کے وقت خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک چاند اترا، یہاں پہ سیدھی آستین میں داخل ہوا، سینے تک رہا اور پھر یہاں سے نکل کر پھر آسمان پہ چلا گیا۔ وہاں پہ ایک راہب تھا، اس کو جا کے پوچھا کہ رات کو مجھے ایسا خواب آیا، میں کیا کروں؟ تو اسے کتاب اٹھا کے دیکھی اور اسے اٹھانے کے بعد یہ بتایا اس نے کہ آخری زمانے کے پیغمبر جو ہماری کتابوں میں جس کی روایتیں آتی ہے ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بلکہ انہوں نے اعلان نبوت بھی کر لیا ہوگا اور تمہیں سے فیض ملنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر تجارت بعد میں ہوگی، پورے قافلے کو واپس لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تشریف لاتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے، اندر آؤ، بٹھا دیا۔ کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا کل؟ ہاں، اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ حکم ملا ہے۔ تو کہا اچھا پہلا میں ایمان لاتا ہوں، مگر پہلے تصدیق کر لوں اپنی ایک بات کی۔ آپ میرے دوست ہیں، امین ہے، بچپن سے جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا، بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں میں آپ کا، باوجود اس کے مجھے اتنا آپ بتا دیجئے کہ صداقت کے لیے کہ آپ پیغمبر ہیں کون سی دلیل ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ معاملہ مذہب کا ہے۔ جب یہ بات عرض کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رات کو کل تم نے جو خواب دیکھا ہے اور جو راہب کو تم نے بیان کیا، کیا اس کے بعد بھی تمہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ بس اتنا کہنا تھا اور ہاتھ پکڑ لیا اور فوراً بیعت کر لی۔ سب سے پہلے اگر مردوں کے اندر اگر کوئی ایمان لانے والا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ بچپن کے تعلقات تھے، صحبت کی اثر یہ تھی کہ ان کے ذہن پر یہ چیز آ گئے، کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً ایمان لے کر آئے۔ اس طریقے سے یہ معاملات رہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ایمان نصیب ہوا۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ میں جب بھی انسان بیٹھے گا تو اس کو اچھی باتیں ملے گی اور اس کے تعلقات بھی ویسے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ الحمیرہ اول، یہ کتاب کا نام ہے ابن عساکر، حدیث کی کتاب ہے، علماء کرام اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ الحمیرہ ایک بادشاہ تھا جو یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1000 سال کے پہلے کا، اس سے آس پاس کے پورے علاقے فتح کر لیے تھے۔ تو ایک دن دیکھنے چاہتا تھا کہ میری سلطنت کہاں تک بڑھی ہوئی ہے، بہت بڑا قافلہ ساتھ میں لیا، بہت بڑی فوج، اس کے ساتھ ساتھ اس نے 400 حکیموں کو لیا اور 400 ساڑھے 400 عالموں کو لیا ساتھ میں، اور وہاں سے وہ چلا سفر کو۔ یمن سے نکلتے یہ آہستہ آہستہ عراق اور یہ سب سرزمین کو نکلتے ہوئے مکہ معظمہ وہ پہنچا۔ جہاں بھی گیا لوگوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، تو لوگوں نے استقبال کے لیے ان کے نعرے مارے اور باقاعدہ ان کا استقبال کیا۔
مکہ معظمہ میں جس وقت داخل ہوا ہے تو وہاں پر کوئی استقبال کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہیں آیا، ایک بھی شخص نہیں آیا۔ بادشاہ جب شہر میں داخل ہو گیا تو اسے یہ دیکھا کہ ایک آدمی بھی کوئی بھی ہمیں استقبال کی غرض سے یہاں پر نہیں آیا، آخر بات کیا ہے؟ اس سے وزیر کو بلایا اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ یہاں پر کوئی شخص ہمیں استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا، آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ وزیر نے یہ کہا کہ صاحب میں نے یہاں تحقیقات پہلے ہی کر لی، یہاں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو پرانے زمانے کے ابراہیم علیہ السلام 3500 سال کے پہلے، یعنی جس وقت کی بات ہوئی اس وقت کی بات، 3500 سال کے پہلے ایک پیغمبر ہوئے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہ کعبہ بنایا ہے، یہ اللہ کا ایک گھر ہے جہاں پہ لوگ دور دراز سے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ طواف میں ہندو بھائی لوگ اس کو پردکشینا کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اس کو طواف کہا جائے گا۔ اب جس وقت یہ چیز ہوئی تو بادشاہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے مگر استقبال کرنا ان کو کیا تکلیف تھی؟ وزیر نے کہا کہ صاحب میں نے یہاں پہ تلاش کی ہے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہاں کے جتنے خادم ہیں سب حرم شریف میں رہتے ہیں، حرم شریف کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صاف صفائی میں لگے رہتے ہیں، اور جو باہر کے حضرات جتنے طواف کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو کھانا پینا سب مل جاتا ہے۔ اگر کہیں سفر بھی کرتے وہ تو پتا چل جاتا ہے، ملک شام میں یا اور جگہ پر بھی کہیں بھی جاتے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ حرم کے رکھوالے ہیں، تو باقاعدہ ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ان کو پیسے دے جاتے ہیں، ان کو کپڑے دے جاتے ہیں، ان کو اناج اور غلہ دیا جاتا ہے، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا کے غلام بنے تو ہمارے پاس خدا کے سوا اور کون ہے، ہم ان کی کسی کی عزت نہیں کریں گے، ہمارا بادشاہ ایک ہی ہے اور اس بادشاہ کی ہم عزت کریں گے، یہ خیال ان کا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک بادشاہ جو تھا اس کا ایک غلام تھا، غلام تو کیا اس کا نوکر تھا، کچن کا کام سب پکانے بٹیارا تھا، وہ کھانے پکانے کا کام سب وہی کرتا تھا، اور بادشاہ سلامت کو جو پسند آئے ایسی چیزیں ایسی ویرائٹیز بناتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی تھا کہ بادشاہ اس کو پہلے کہتا تھا کہ تو چکھ کے دیکھ، جب وہ کھا لے وے پھر بادشاہ کھاتا تاکہ کوئی زہر اس پہ تو نہیں ملایا، یہ اس کا پتہ چلے۔ اب اس کی اتنی عزت تھی کہ بادشاہ اس کو بہت پیسے دیتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا، جو بادشاہ کے سامنے بات پیش کرے بادشاہ اس کی بات کو بھی قبول کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا ہے اور ایک باقاعدہ اس کا جو ایک بڑا آدمی تھا وزیر وہاں سے گزر رہا ہے، اس کی بھی سواری۔ وزیر کو گھمنڈ بہت گھمنڈ تھا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ کا خاص بٹیارا ہے، اب وہ تو دربار میں ملتے رہتے تھے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ وزیر جو غصے میں تھا اور جلال کی حالت میں سے دیکھا کہ راستے کے سب لوگ ہٹ رہے ہیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ وزیر نے نیچے اتر کے اس کو پوچھا، ارے بیچ میں کھڑا ہے تو یہ خیال نہیں میں کون ہوں؟ کہ تو کون ہے؟ کہ میں وزیر ہوں۔ کہ میں جانتا ہوں، مگر تجھے معلوم ہے میں بادشاہ کا غلام ہوں؟ کہ تجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں، تو غلام ہے میں وزیر ہوں۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ کہ بادشاہ کی رکھوالی کے لیے میں رکھا گیا ہوں، فلاں چیز یہ سب بتایا اس نے۔ اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے، رکھوالا جو ہے وہ اسے کہتا ہے دیکھو بادشاہ سلامت میری بڑی عزت کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ تب ایک فقیر وہاں کھڑا تھا، فقیر اس گردی میں سے نکل کر باہر آیا۔ کہ لڑتے ہو تم دونوں ایک بادشاہ کے اوپر؟ کیا تمہیں عزت دیتا ہے؟ کیا کھلاتا پلاتا ہے؟ سن لو، میں بھی ایک بادشاہ کا غلام ہوں، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ جب سوتا ہے تو اس کی حفاظت تو کرتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو میرا بادشاہ میری حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو وزیر اور وہ بٹیارا دونوں قدموں میں گر گئے کہ آج سے ہم تیرے جو بادشاہ ہے اسی کے غلام آج سے ہم بھی ہیں، تو خدا کی غلامی کر لے وہی صحیح۔ الحمرا کے دماغ میں غصہ آ گیا، اس سے کہا اچھا اتنا گھمنڈ ان لوگوں کو ہے اس کعبے کے اوپر، ذرا دیکھو۔ دور سے گھوڑے پر بیٹھ کر اسے کعبے کو دیکھا، اسے فوراً واپس آیا، خیمے میں آ کر اس نے وزیر کو اور دوسرے لوگوں کو جمع کر دیا اور کہا کہ میری بس حکم کے انتظار کرو، سب فوج تیار کرو،
कल सुबह सूरज निकलने के पहले इस काबे की ईंट से ईंट बजा डालो, टुकड़े कर दो उसके, ताकि नामो निशान न रहे कि मेरे पीछे लोग मेरी इज्जत जो उन्होंने नहीं की उसका बदला मैं इस तरीके से लूंगा। बस ये कहना था, रात को सो गया। सुबह लोग तैयारी कर रहे हैं, सो तो गया ये, मगर सुबह उठने के साथ खून की उल्टी शुरू हो गई, खून की उल्टी शुरू हुई। जब खून की देखो, मैं किताब का हवाला देता हूं, इब्ने असाकिर, इस किताब के अंदर ये वाक्या बयान किया गया है, मैं किताब का हवाला साथ दे देता हूं। अब ये हुआ कि खून की उल्टी ऐसी शुरू हुई कि परेशान हो गए। रात भर में तो सारे हकीम, जो 400 हकीम थे, सब के सब एक के बाद एक आ गए। किसी ने नफ्स देख ली, किसी ने पेट देख लिया, किसी ने आंखें देखी, किसी ने जबान देखी, कोई तरीके से उसका इलाज नहीं मिल रहा। दूसरा दिन गया, अब वो हमला तो बाकी रह गया। दोपहर तक में तो इसके दुबला हो चुका, ऐसी हालत हो गई कि बस पूछो नहीं। आलिम जो थे वो भी उनके साथ में थे, इसमें एक हकीम भी थे और आलिम भी थे, रूहानी हकीम जिसको हम कहते हैं। वो शख्स जो थे उनको पता चला तो वो आए कि बादशाह की खिदमत में मुझे इजाजत मिले तो मैं आ जाऊं। आके खड़े हुए और कहा, बादशाह सलामत, क्या आपने कोई यहां पर आने के बाद कोई ऐसी नीयत की थी, ख्यालों के अंदर कोई यहां के मजहब के लिए किसी मामलात के लिए सोचा था? उससे कहा कि हां, वो सामने काबा है, इसको तोड़ना है मुझे। तो कहा बस आपने ये सोचा है, यही गलत है, तौबा कर लो, अभी सब खून की उल्टी बंद हो जाएगी, और अगर बंद ना हुई तो मैं सामने बैठा हूं, मुझे कत्ल कर देना। हकीम रूहानी जो है वो बैठे, रूहानी हकीम है वो बैठे वहां। 2 घंटे के बाद तो तबीयत अच्छी हो गई उनकी, खून की उल्टियां बंद हो गई। अब खून की उल्टी बंद होने के बाद में हालत ये हुई कि वो कहता है कि अजीब बात है, तो क्या काबे में इतनी खूबी है, क्या इसका मालिक इतना ताकतवर है कि उससे मेरे दिल के अंदर की बात को सोच लिया। फौरन जाके उससे वहां काबे के पास खड़े होकर खुदा से उससे माफी मांगी और कहा कि यहां जितने इनके खादिम हैं रहने वाले, इनको सबको 2-2 जोड़ी कपड़ा सिला दो और इतनी अशरफिया इनको दे दो और उनकी पूरी खिदमत करो। ये कहकर वो बादशाह आगे चला। अब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, रास्ते में बदर से रास्ते आते हैं और भी काफी छोटे छोटे गांव आते हैं। मदीने शरीफ पहुंचे। मदीने शरीफ पहुंचने के बाद में जो उलमाए किराम थे 400, वो सब मट्टी को उठा उठा के सूंघ रहे हैं। अल-हमरा अव्वल जो बादशाह जो था, इससे उनको कहा, भाई क्या देख रहे हो तुम? का बादशाह सलामत, इसमें ये मट्टी के अंदर खुशबू आ रही है, देखिए हमारी तौरेत वगैरह जो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये पैगंबर इस्लाम जिस वक्त ऐलान नबूवत करेंगे, इसके बाद कौम उन पर जुल्म करेगी, मानने वालों पर जुल्म करेगी और उनको यहां से निकालकर इनको हिजरत करनी पड़ेगी। तो ये वो जगह है कि जहां पर आप तशरीफ लेकर आएंगे, ये वो जगह है जहां पर वो पैगंबर तशरीफ लेकर आएंगे, लिहाजा ये जगह बड़ी मुकद्दस है। और उलमाए किराम ने 400 के 400 मिलकर एक मशवरा किया कि बादशाह सलामत अगर इजाजत दे दे तो हम लोग यहीं पर रह जाए, बस यहां से वापस नहीं जाना, हम इंतजार करेंगे उस पैगंबर का जो आखिरी जमा में आने वाले हैं। अब देखो कितनी दिल की ख्वाहिश, देखो अब कोई ये ताल्लुक जुड़ रहा है ना, इनका ताल्लुक जुड़ रहा है। बादशाह सलामत ने कहा कि सारे लोगों को तो मैं रहने नहीं दूंगा, मगर एक हकीम जो है जिसको रहने की इजाजत दे सकता हूं, जिससे मुझे काबे के रब से मेरी मुलाकात करवा दिए, उसके ताल्लुक जोड़ दिए। बहरहाल वहां पर उसे कबूल कर लिया कि अच्छा तो तुम एक शर्त पे तुम यहां रख सकता हूं। आखिरी जमा के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किताबों में अहमद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो तशरीफ लाएं और तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो सबसे पहले कह देना कि अल-हमरा आप पर ईमान लाया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ये शर्त अगर हो तो मैं तुम यहां मदीने में रहने दो। उस वक्त जगह का नाम था यसरब। अब वो हकीम ने कहा कि हमें मंजूर है, मगर आलिमों भी कहने लगे कि साहब हमें भी यहां से जाने मत दीजिए, जब आप इतने खुशकिस्मत। अच्छा बोले ठीक है तुम सब रहो। अब उनके लिए उसने कहा बादशाह ने कि जो पैसा मुझे लगता है जब तक मैं यहां पर बैठता हूं, यहीं पर रहता हूं, बस इस जगह के ऊपर यहां पर एक मकान बना लो, जब यहां तुम्हें मट्टी में खुशबू आ रही उसके करीब में एक मकान बना लो।
और वो मकान आने वाले पैगंबर के लिए मैं बना रहा हूं, जब आएंगे तो यहीं पे तशरीफ रखेंगे। ये ख्याल करके उसे बाकायदा मकान के पैसे दिए, मकान तैयार हुआ, उसके बाद वो इजाजत लेके फिर यमन चला गया। अब वो आलिम जो थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई थी वो वहीं पर ठहरे। अल्लाह की शान देखो कि जब वो एक रुक्का था जो यमन के बादशाह अल हमरा ने लिख कर दिया कि आखिरी जमा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से मैं हूं और मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं, इसकी मैं दस्तखत करता हूं, करके उससे अपनी दस्तखत की और ये पूरा रुक्का जो था उसे जाकर उसने अपने हकीम को दे दिया। उसके बाद ये तो रवाना हो गया। अल्लाह की शान देखो कि वहां पे के बाद उनका इंतकाल हुआ उस हकीम का, वो अपने बेटे को देते गए, बेटे ने उसके बेटे को दिया, मकान वही का वही रहा। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आपने कुछ 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ जब तशरीफ लाए हिजरत करके, तो उटनी पर बैठे हुए हैं और लोग कहते थे कि आप सरकार हमारे घर चलिए। गरीब से गरीब आदमी नहा धोकर घर की सफाई करके बाहर आया, सरकार हमारे इधर चलिए। तो हुजूर ने फरमाया खबरदार ये उटनी की नकील को कोई ना पकड़े, ये खुदा के हुक्म से चलती है और खुदा के हुक्म से बैठेगी, जिस घर के पास बैठेगी वो वहीं पर मैं उतरूंगा। और ये फरमाकर उटनी चलने लगी। आखिरकार वही मकान जो अल हमरा ने बनाया था, जिसको तामीर कर दी गई थी, वहां पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस आलिम के खानदान में से आए, उस घर के पास उटनी जाके बैठ गई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे। सारे सहाबा किराम जो ईमान लाए थे सब करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हुए। इतने में दूर पर एक गुलाम जो है एक रुक्का लेके खड़ा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम से पुकारा और फरमाया ला तेरे हाथ में रुक्का जो दिया बादशाह यमन का वो मुझे दे दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा, बताया कि पढ़ो इसको, और लोगों ने पढ़ा इसको। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम सब गवाह हो कि क़यामत के दिन इसकी बख्शिश मेरी जिम्मेदारी पर है, मैं इसकी बख्शिश कराऊंगा। 1000 साल के पहले जिससे ताल्लुक जोड़ा तो अल्लाह के फजल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकायदा मरने के बाद भी इसकी दुआएं खैर फरमाई। ताल्लुक किसको कहते हैं? दिल से हो। ताल्लुक इसको कहते हैं जो यकीन के साथ हो। ऐसे ताल्लुक अगर जुड़े तब तो खुदा के फजल करम से कामयाबी होती है। और अगर ये ताल्लुक न जुड़े और बुरों के साथ में अगर रहे तो देखो समझने के बाद भी बाज़ वक्त इंसान नहीं समझता, समझने के बाद भी इंसान कभी नहीं समझता। अबू जहल, अबू लहब वगैरह और जो उसके साथ में जितने थे, अब्दुल्ला इब्न उबई, ये जितने भी थे, समझने के बाद में भी वो नहीं समझे। ताल्लुक थे मगर ये ताल्लुक उनके सही मानों में नहीं थे, इसलिए इनकी हालत ये हुई कि वो अपने ईमान से लोग हाथ धोकर गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये ताल्लुक जितना हो सके नेकी का बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं बच्चों के ऊपर आप खास तकेदारी करें। बच्चों को तालीम देते वक्त पूरी तरह से ध्यान रखें कि इसके ताल्लुक किसके साथ है। बच्चा बचपन में सिगरेट शुरू करता है, उसके बाद शराब की आदत होती है, शराब के बाद वो बच्चा बड़ा होकर दूसरे गंदे रास्तों पे चला जाता है। मेरे पास मेरे घर पे लोग आते हैं मिलने के लिए, इसलिए मुझे पता चलता है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। 15 और 17 साल के जवान बच्चों को लेकर आते हैं कि ये देखो ये हम नाफरमानी पर इतना उतरा हुआ है। मगर हकीकत इसमें एक राज और भी है। माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने मामला जितने अपने माँ बाप को अगर सताया है तो उनकी दुआएं खैर उनके हक में करते रहें और तौबा तिल्ला करते रहें, तो अपने बच्चों से वो फायदा उठाएंगे। अगर अपने माँ बाप की उन्होंने नाफरमानी की है तो हमारे बच्चे भी हमारी नाफरमानी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि फरमाते हैं कि अगर इत्तर की दुकान पे अगर आदमी कोई जाके बैठा है, इत्तर ना मिले मगर खुशबू उसको जरूर मिलेगी। इत्तर ना मिले मगर खुशबू जरूर मिलती है कि इत्तर की दुकान पे जाके बैठ जाओ, सलाम कर लो, बैठो वहां, एक फाया भी ना दे, मगर आप जब तक बैठेंगे इत्तर की दुकान में बैठे वहां की खुशबू आपके नाक तक पहुंचेगी, आपके दिल तक पहुंचेगी, आपके दिमाग तक पहुंचेगी। और किसी भटियार खाने के वाले के पास जाके बैठो, रोटी मिले कि ना मिले मगर उसके भटियारे का धुआं तो तुमको परेशान जरूर करेगा। और खास करके गर्मियों के दिनों में जाके बैठते पता चलता है कि बाज होटलों के अंदर भी इतनी गर्मी होती है कि भागने का दिल होता है। तो मालूम हुआ कि नेकी बदी के 2 रास्ते हैं। इस रास्ते पे हमें जो चाहिए उस रास्ते पे चलने की हम कोशिश करें। बुराइयों के भी रास्ते हैं, नेकी के भी रास्ते हैं।
दोनों रास्ते हमारे लिए खोल के रखे। जन्नत और दोजख के भी दो रास्ते हैं। अगर हम चाहें नेकी के अमल करके जन्नत की तरफ चले जाएं, और अगर हम चाहें तो बदी के अमल कर लें, कयामत के दिन इसका हिसाब और किताब तो देना ही पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सबसे आखिरी में जो जन्नत में दाखिल होगा उसको भी मैं जानता हूं। यह बाकायदा सही और पक्की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे आखिरी में जो जन्नत में दाखिल होगा उसको भी जानता हूं, और सबसे आखिरी में दोजख से निकलेगा उसको भी मैं जानता हूं। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला कयामत के दिन इंसाफ कर लेगा, सबको दोजख को जन्नत में भेज देगा। उसके बाद दोजख में से एक शख्स चीखता हुआ निकलेगा और ऐसे दौड़ते निकलेगा जैसे कोई मां अपने बच्चे के पीछे लकड़ी लेके लठ लेके भागती है। ये कमबख्त तो नहीं, ये क्या? तो बच्चा गिरता है, पड़ता है, पलट के देखता है कि मां मारने को कितनी पीछे आए, और इस तरीके से दौड़ता भागता चला जाता है। इस तरीके से ही जाता है। अब वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको कुछ शख्स को अल्लाह तबारक तआला देखेगा तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाएगा फरिश्तों को किसको लाओ मेरे पास। अल्लाह के हुजूर में उसको लाया जाएगा। सवाल करेगा अल्लाह जल्ल शानो के क्या हुआ तुझे? बारी ताला मेरी हालत देख, दोजख में चमड़ी जल जल के खाक हो गए, बर्दाश्त नहीं होती। दोजख क्या मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे निकाल दे इसमें से। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा अच्छा अगर तू निकलने चाहता है एक काम कर, तेरे गुनाहों की जितनी बातें सबका इकरार कर ले, वो सारे गुनाहों का इकरार कर ले, मैं तुझे माफ कर दूं, तुझे जन्नत पे पहुंचा दूं। अब वो बंदा कहेगा दिल में कि अगर मैं इकरार कर लूं ये गुनाह किए तो दोजख से तो निकाला गया। फिर अल्लाह फरमाएगा कि जब इतने गुनाह किए तो जन्नत में कैसे, फिर मुझे अब दोजख में डाल देगा। डर के मारे वो बंदा खुदा के हुजूर में भी कहेगा बारी ताला मैंने कोई गुनाह नहीं किए, मैंने कोई गुनाह नहीं किए। अब देखो अल्लाह तो सब जानता ही है ना। फिर उसके दिल में इल्हाम होगा ए मेरे बंदे अभी भी इकरार कर ले, मैं तेरे गुनाह को बख्श दूं, मैं तुझे जन्नत पे पहुंचा दूं। फिर बंदा ये कहेगा ए अल्लाह तबारक ताला मैंने कोई गुनाह नहीं किए, छोटे से छोटा गुनाह भी मैंने नहीं किया, बड़े की तो बात ही कहीं। फिर अल्लाह तबारक ताला फिर उसके दिल में इल्हाम से बात पहुंचाएगा कि बंदे अभी भी तुझे वक्त देता हूं, मौका देता हूं तीसरे बार कि तू इकरार कर ले तो मैं तुझे जन्नत पे पहुंचा दूं। बंदा कहेगा कि नहीं मौला मैंने कोई गुनाह नहीं किया, डर के मारे, खुदा के खौफ से, मगर डर के मारे वो कहता नहीं कि मैंने नहीं किया गुनाह। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा अच्छा तूने कोई गुनाह नहीं किया। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसके मुंह पे ताला लगा दो, मुंह बंद, अब बोल नहीं सकता। जिस्म को हुक्म दिया जाएगा कि बोल क्या गुनाह किए। अब चमड़ी अलग कहती है, हाथ अलग कहते हैं, आंखें अलग बताती है, कान कुछ अलग कहते हैं, जबान कुछ अलग कहती है। सारे गुनाह का इज़हार शुरू हुआ। छोटे छोटे गुनाह। अल्लाह भी है सत्तारुल उयूब है, यानी गुनाहों को छुपाने वाला, पर्दा डालने वाला। ऐबों को, उयूब की माने ऐब, सत्तार की माने छुपाने वाला, ऐब को छुपाने वाला है अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला फिर भी सबके सामने उसको जलील नहीं करेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके जाहिर होंगे। अब ये बंदा डरने लगेगा अरे अल्लाह अब तो मेरी चमड़ी, मेरे हाथ, मेरे नाखून, मेरी आंखें, मेरी जबान ये सब कह रहे हैं। चीख मारकर कहेगा ऐ बारी ताला तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैंने इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैंने इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए, अब तू बख्शे तो तेरी मेहरबानी, वरना मेरा कोई सहारा नहीं। तब अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा कि अब तूने इकरार किया है, जा तेरे इस इकरार के ऊपर मैं तेरे सारे गुनाहों को बख्श देता हूं और उसको जन्नत पे पहुंचाया जाएगा। कयामत का दिन ऐसा होगा, इससे कोई नेकी या कोई बदी छुपी नहीं रहेगी। तो हमें यह चाहिए कि ताल्लुक सही रखें, उलमाए किराम से मिले, अच्छी तरह से मिले, और उन लोगों के साथ में बैठकर मोहब्बत से जो कुछ सीखना है सीख लें। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है। जिस वक्त मैं नमाज की फजीलत में जहां हरा का वाकया बयान करता हूं उस वक्त बीच में याद आ जाता तो मैं इसको अक्सर में बयान करता हूं, मगर टुकड़ा में अलग से बयान कर रहा हूं।
حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. رات کا وقت ہے, ذکر الہی میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک ڈاکو گھر میں گھس جاتا ہے, بصری کی جگہ ہے, داخل ہوا اندر. اب اندر آنے کے بعد میں ایک گھر, دوسرا گھر, چھوٹے چھوٹے مکان جو خانقاہ جیسا تھا سب تلاش کی, کچھ نہیں ملا. چھوٹا سا کمرہ نظر آیا, اس میں گیا تو وہاں پر بھی اس کو کچھ نہیں, ایک رسی کے اوپر کچھ گلے کپڑے پھٹے ہوئے جس کو سی کر دھو کر سکھائے گئے تھے, اس کے سوا کچھ نہ ملا گھر میں. اب وہ شخص سوچتا ہے جب کچھ نہیں ہے تو چلو نکل جائے. وہ تھا ڈاکو. ایک تو ہوتا ہے چور کہ جو چھوٹی چھوٹی چوری کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈاکو بڑی ڈکیتی کرتا ہے, اس کو تھوڑے بڑے مال کے اندر اس کا دل نہیں قبول کرتا ہے. اب جب گھر سے نکلنے لگا تو اس کو نہیں معلوم کہ ماں رابعہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اس کونے میں دیکھ رہی ہے. جیسا یہ ڈاکو دروازے سے باہر نکلنے جاتا ہے تو فرماتی ہے, بیٹے کون ہے تم؟ بیٹے کا لفظ کان پہ پڑنے کے ساتھ اس کے قدم وہی جم گئے. پلٹ کر دیکھ کر کہتا ہے, کون ہو تم؟ کہ بیٹے تو مجھے نہیں جانتا شاید, میرا نام رابعہ ہے. نام تو سنا تھا اس نے, اب کون نہیں پہچانے گا. ماں آپ, یہ آپ کا مکان, آپ کی خانقاہ؟ کہاں واہ, کیوں آیا تھا بیٹے؟ قریب تو آ. اب وہ انکار نہیں کر سکا, قریب آیا. کہ میں تو ڈاکو ہوں, بڑی بڑی ڈکیتی کرتا ہوں. 2-4 دن سے بیوی کہتی تھی کہ جلدی سے کہیں سے مال لے کر آؤ اچھا, تو میں چھوٹی موٹی چوری نہیں کرتا, تو میں تو ڈکیتی کرتا ہوں. باہر سے ایسا لگا کہ کوئی اچھا گھر ہوگا. کہ بیٹے میں تو اسی پرانے مکان میں رہنے والی ہوں. کہ میں نے باہر کا رنگ دیکھا اس لیے اندر گھس گیا. میں مجھے نہیں معلوم, میں تو پڑوس کے گاؤں میں رہتا ہوں اور پہلے بار یہاں پر بصرے میں آیا. اس طرف میں نے کافی ڈکیتی کی, اب وہاں پہ لوگ ظاہر ہو چکا ہوں میں, اب اس طرف منہ کیا میں نے. اب ماں رابعہ فرماتی کہ پھر کچھ نہ ملا تجھ کو میرے گھر سے؟ نہیں ملا ماں. ارے میں اور جگہ لے لوں گا, ابھی رات پوری باقی ہے, میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, کہیں بھی گھس جاؤں گا, ابھی باندھ لے کے جاؤں گا. کہا بیٹے ٹھیک ہے, ایک کام کر, میرے گھر سے خالی ہاتھ اگر تو جائے گا تو میرے دل کو رنج ہوگا. کہ رنج کس بات کا؟ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اگر پوچھ لے کہ میرا ایک بندہ ہے رابعہ تیرے گھر پر آیا اور خالی ہاتھ اس کو تو نے بھیج دیا, تو میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گی؟ کچھ لے کر جا. کیا لے کے جاؤں ماں, تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ کہ بیٹے ایک کام کر, مٹی کا یہ برتن پڑا ہے, اسے وضو کر, دیکھ چھوٹا سامنے کمرہ ہے, وہاں پہ میری پھٹی توڑی جان نمازی پڑی ہے, 2 رکعت کم از کم پڑھ کے جا, توبہ کی, اس کے بعد چلے جا. اس نے کہا اچھا ماں, جب آپ کا حکم ہے تو میں کر کے جاؤں گا. وضو کیا, کانپتے ہوئے اس مسلح پہ آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ پیچھے سے دیکھ رہی, پرچھائی میں چھوٹا چراغ جل رہا تھا. جب وہ رکوع میں گیا اور جب سجدے میں گیا تو ایسے دامن اٹھا کے خدا کے دربار میں دعا مانگتی ہے, اے باری تعالیٰ, تیرا ایک بندہ میرے در پر آیا, میرے در پہ کچھ نہ ملا تو میں نے اس کو تیرے در پہ لگا دیا, اور اے باری تعالیٰ اگر تیرے در سے اگر کچھ نہ ملا تو تیری عزت و جلال کی قسم دنیا میں کہیں سے اس کو پھر کچھ نہیں مل سکتا, اس کو تو نواز لے. بس یہ کہنا تھا. دل اس کے 2-4 سجدے اس نے کیا کیے کہ نماز کے بعد یہ سب اٹھا ہے, اس کا دل بھرا ہوا تھا, غم سے بھرا ہوا تھا. ذہن کے اوپر اس کی ایک ایسی بات پیدا ہو گئی کہ جس سے وہ سوچنے لگا. باہر آ کر کہتے ہیں, ماں آپ نے کیا نماز کا حکم مجھ کو دیا, خدا کی قسم اب دل یہ چاہتا ہے کہ اب سارے گناہ کے راستے چھوڑ دو, میں سارے گناہ کے راستے چھوڑ دوں, میں توبہ کر لیتا ہوں اور آج کے بعد کبھی ڈکیتی نہ کروں گا, نہ کبھی حرام کا مال کھاؤں گا, یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو اس کا گواہ بناتا ہوں. اس کے بعد کہا اب سامنے مسجد دکھتے میں وہیں جاؤں گا اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا. اور خدا کی قسم جس وقت نکلا یہ وہ باقاعدہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور فجر کی اذان ہو رہی تھی. ایک تھوڑی سے تعلق اللہ والوں کے ساتھ پہ رہنے سے اتنا فائدہ اس کو ہوا. کتابوں میں تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت فضیل ایاز رحمت اللہ علیہ کا. بڑا عجیب و غریب واقعہ. دینداری کیسے پہنچتی ہے کیسے آدمی کے ساتھ.
देखो थोड़ी सी झलक किसी दीनदार के साथ में आदमी बैठता है तो उसका ईमान कितना ताजा हो जाता है। हर इंसान के दिल के अंदर एक चिराग है, किसी के यहां चिराग जला हुआ है, किसका चिराग बुझा हुआ है। सिर्फ इसको एक लौ की जरूरत है, अगर थोड़ी सी लौ उसको लग जाए तो बाकायदा उसका चिराग जल जाएगा। जलाने की जरूरत है, इतना ही फर्क है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत फजल इयाज रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे। ऐसी डकैती करते थे वो, यानी हाजियों को भी नहीं छोड़ते थे। वो हज करके आने के बाद लूट लेते थे। एक ऐसी वादी थी, दोनों तरफ पहाड़ का ऐसा इलाका, दोनों तरफ उनके आदमियों को खड़े कर देते थे और एक सामने से और एक पीछे से आदमियों को छिपा के रखते थे। जब काफिला निकल के आता था बराबर और दोनों वादियों के बीच में आ जाए तो ऊपर से भी हमला हो, सामने से भी हमला हो, और जब पीछे भागने जाए तो वहां से भी हमला हो। चारों तरफ से हमला करके जितने लोग उसको लूट ले। इसमें यह भी हो जाता था कि बाज़ लोग मर भी जाते थे। मगर फजल इयाज, इनकी खूबी ये थी, मालूम नहीं किसी ने उसके दिल में बात डाल दी थी, तो वो सूफियाना लिबास पहनते थे, सूफियों का, फकीरों का लिबास। खैमा उनका जहां पर था, नमाज पढ़ते रहे। और जितने शागिर्द थे सबको ये बताया था कि देखो जुम्मे की नमाज तुम्हारी छुट्टी नहीं चाहिए, लिबास बदल कर भी शहर में जाके कहीं भी नमाज तुम्हारी अदा होनी चाहिए। अगर नमाज अदा नहीं करोगे तो कत्ल कर दूंगा। इतना जबरदस्त कानून था, कानून इसका ये। और मैं तो ये बताऊं, अफगान के एक दोस्त थे मेरे, पठान, यारत खान उसका नाम था, पड़ोस में यगिस्तान। आज भी कोई सल्तनत बादशाह कोई नहीं वहां, सब अपनी मर्जी की चलावे। यारत खान बता रहे थे मुझे कि अफगानिस्तान उस इलाके में अगर आदमी नमाज को नहीं दिखे 2-3 दिन मस्जिद में, तो ये खान साहब लोग सब बेचारे मस्जिद का जनाजा ले जाकर और वहां उस मकान के घर के नीचे खड़े हो जाते थे। और खड़े हो जाकर फिर 2-4 आदमी ऊपर घर पे जाते थे और बताते थे कि साहब वो नमाज को नहीं आते, तो शायद उनकी मौत हो गई है, तो हम जनाजा लेकर आए, चलो उनको उसको भेजो गुसल करा के। अब लोग कहते भाई माफी चाहता हूं, मैं भूल गया था, मेरी गलती हो गई। कहा भाई हम तो समझे कि तुम मर चुके हो, मुसलमान मरे तो नमाज छूटे, वरना उसकी नमाज कैसे छूटे। तो वहां के याद हो। तो मालूम यह हुआ कि फजल इयाज रहमतुल्लाह अलैह जुम्मे की नमाज के लिए भी ताकीद करते थे। दूसरी नमाज खुद अपनी पढ़ ले। दीनदार थे, मगर डकैती का काम तो इनका चालू था। एक दिन की बात है, एक काफिला जा रहा है, काफिले के अंदर काफी लोग थे, मालदार लोग थे। अचानक इन्होंने हमला किया। हमला करके जितना माल लूटा था उसको सब लाके खैमे में रखते थे। अब इधर लूटफाट चल रही है। एक आदमी ऐसा भी था कि जिसके पास कुछ अमानत थी किसी की, खुद का पैसा कुछ नहीं था, गरीब आदमी था। वो अमानत के पूरे पैसों को लेकर वहां से वो सीधा निकलकर भागा पिछले रास्ते से। अब वहां पे लूटफाट नहीं थी, लूटफाट इस तरफ को हो रही थी। बाकायदा यहां से निकलकर जंगलों में से निकलते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़कर बाकायदा जहां पर इनका जो खेमा था, उनको नहीं मालूम कि यह खेमा इन्हीं का, इनके सरदार का है। अंदर जाके देखा तो ये मुसल्ले पे बैठे हुए और जिक्र इलाही में बैठे और कुरान शरीफ करीब पड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि ये तो फकीर है, इसके पास ये माल रख दो तो क्या फर्क पड़ता है। खड़े हो गए, क्योंकि जब कुरान कोई पढ़ता हो तो उसको सलाम करना मना है। इस तरीके से कुछ कानून है। जैसे मस्जिद के अंदर ताहरत खाने होते हैं, अब एक आदमी ताहरत के लिए बैठा है, हम बाद में दाखिल हुए, अब देखा पिछाड़ने वाला, तो उससे वहां सलाम नहीं कर सकते। एक आलिम मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी गलती होने का अंदेशा है। अगर हमने सलाम किया भी, अगर वो जवाब न दे तो उसके सर पे कोई गुनाह नहीं है। ये कुछ सलाम के उसूल है। अब ये खड़े हो गए, सलाम नहीं की इसलिए कि कुरान पढ़ते थे या तस्बीह पढ़ते थे। खड़े हुए तो फजल इयाज जो थे उनकी नजर पड़ी। आओ बोले क्या बात है। कहा भाई यहां पर डाकू लोगों ने हमला किया है, उस काफिले में से मैं निकल के आया हूं, ये कुछ अमानत मेरे पास पड़ी है और कुछ लोगों को पहुंचाना है मुझे। अब ये पैसे जो हैं, इसमें कुछ सोने के कुछ जेवरात भी हैं, आप इसको अपने पास रख लीजिए, आप अल्लाह वाले हैं। तो कहा अच्छा उस कोने में रख दो। कोने में रखकर कहा अच्छा जाओ फिर बाद में ले जाना। कोने में रख दिया, वो चले गए। अब जब जाके देखा तो पूरे काफिला लूट कर खाली हो गया है। औरतें बच्चे सब रो रहे हैं, कुछ लोग मर भी चुके हैं, लाशें पड़ी है, उनके दफन कफन का सामान हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन से सब फिर काफिला रवाना हुआ वापसी को। तब वो शख्स सोच रहा है दूसरे दिन सुबह कि चलो जाके हम अपना माल लेकर आए।
وہاں سے اٹھ کر وہ شخص جس سے کچھ خیمے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تخت جیسی چیزیں اس پر وہ فضل ایاز بیٹھے ہوئے ہیں، وہی فقیری لباس اور سارا سامان ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ہیرے کے داغے نے اٹھا کے یہ بھائی تیرا، اتنے پیسے، یہ لے تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ. یعنی جتنے ڈکیتی کرنے والے ڈاکو تھے سب کو تھوڑا تھوڑا مال دے رہے ہیں. اب یہ شخص دروازے میں گھستے کے ساتھ اس کے تو پیر تھم گئے. ارے کہ یہ تو لوٹ کے چلے گئے، میں تو اتنا بیوقوف کہ میں نے خود جا کے اس کے سردار کو جا کے مال دے کر آیا. میری تو بیوقوفی ہے وہ. اب جیسے واپس جانے جاتا تو فضل ایاز نے فرمایا ٹھہرو، وہیں رک جاؤ، اندر آ جاؤ. اب یہ ڈر گئے کہ ابھی مجھے قتل کر ڈالے گا، کیونکہ میں بھاگا تھا. قریب اٹھایا، کیا بات ہے؟ کہ صاحب کل وہ آیا تھا، اس کے لیے میں آیا ہوں، میرا پیسہ وہاں پڑا ہے، لے لو، تمہاری تھیلی وہیں پڑی ہے، اس کو اٹھا لو. اب جب تھیلی کو اٹھایا دیکھا تو اتنا اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگایا، ویسی پڑی ہے. آ کر ایک کھڑا ہوا، فضل ایاز کو پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ کیا میرے نام سے تو واقف نہیں؟ سارے علاقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا نام فضل ہے. اب جب یہ کہا تو کہا اچھا فضل صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے بعد میں کہا کہ کیا ایک آیت سناؤ تمہیں؟ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان کے دل کانپ اٹھے اس بات کو سن کر جو اللہ کی جانب سے حق بن کر آئی؟ یہ سننے کے ساتھ میں فضل ایاز تخت کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے کہتے ہیں پھر ایک بار. دوبارہ جب سنایا تو جتنے آدمی تو ان سے کہا کہ سارا مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دو. اور اسے کہا کون ہو تم؟ بتایا میں تو فلاں جگہ کا آدمی ہوں، میں غریب انسان، میری تو امانت تھی. تم نے میرے دل کو ایک چوٹ پہنچائی، تم نے فضل کو قتل کر دیا، حکم کر دیا اب ڈکیتی کا کام بند. ایک آیت ایک نیک آدمی کے ساتھ ملنے کے ساتھ اتنے بڑے ڈاکو کی زندگی میں اتنا انقلاب پیدا ہو گیا. گھر چلے گئے. جس وقت اپنے محلے میں داخل ہوئے تو بچے بھاگنے لگے، فضیل آیا فضیل آیا. تو آواز دے کر کہتے ٹھہرو اے بچوں، فضیل کو تو کسی نے قتل کر دیا، اب تو اس کی جگہ پہ کوئی اور ہی آیا ہے. گھر پہ گیا، بیوی سے کہا آج کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے، اس کے بعد پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، اور جتنا اپنے گھر میں مال ہے سب غریبوں کو تقسیم کر دو. بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو پہلے سے کہتی تھی کہ حرام کا کام چھوڑو، مگر آج تک تم ہی لوٹتے رہے سب کو، اور اب یہ آپ کو پتا چلا کہ ہاں کہ ایک آیت ایسی آ گئی کہ جس کو بار بار میں سوچتا ہوں کہ میرے دماغ کے اوپر دل پر اتنا اثر کرتی ہے کہ اب میں توبہ کیے بغیر ٹھہر نہیں سکتا. دیندار بن کے نمازی تو تھے ہی، اب دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا. نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں مگر خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جانا یہ عجیب چیز ہے. خدا کا خوف جب ہوتا ہے تو انسان کو صحیح طور پر نماز میں اس کی مزہ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. راستے سے ایک دن گزر رہے تھے آپ مریدوں کے ساتھ میں، ایک جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں، بازو میں پتھر تھا، اس میں سے رونے کی آواز آئی. پتھر رو رہا ہے. اب جب رونے کی آواز آئی تو اس پتھر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی باری تعالیٰ کیوں رو رہا ہے یہ؟ کہ تم ہی سن لو. پتھر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بھی آئے، آپ کی جگہ کے اوپر یہاں پر کئی پیغمبر اس پتھر پہ بیٹھ کر گئے میرے بازو میں. سارے پیغمبروں نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ دوزخ ہے، دوزخ انسانوں سے اور پتھروں سے بھری جائے گی. اور جب آپ نے ایک فرمایا ہے تو اب تو دل میرا رہتا نہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کہیں ان پتھروں کے اندر میرا نمبر نہ آ جائے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے رو مت، صبر کر، میں خدا کے پاس تیری بخشش کی دعائیں کرا دوں گا. کوئی طور پہ جا کے اللہ کے دربار میں پہنچے اور ان کے بعد یہ بات انہوں نے پیش کی. اللہ کے دربار میں بات کو پیش کر دی کہ باری تعالیٰ اس طریقے سے معاملہ، پتھر کو روتے دیکھا، اللہ نے فرمایا اسے خوشخبری دے دو کہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، اس کو ہم جنت پہ پہنچا دیں گے اور اس کے آس پاس پیغمبر بیٹھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پتھر کو خبر کر دی، پتھر رونا بند کر دیا. کچھ ہفتوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے، پھر اس پتھر پہ آ کے بیٹھے، اب پھر رونے کی آواز. موسیٰ علیہ السلام فرماتے تجھے تو خوشخبری دے دی گئی ہے، جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اب رونا کس بات کا؟
पत्थर कहता है मूसा अलैहिस्सलाम रोने से मुझे मत रोकिए, इसी आंसू के सदके में अल्लाह ने मेरी बख्शिश की है। यह हालत है इंसान की, इंसान को रोने से रुकना नहीं चाहिए। तौबा ये बड़ी चीज है। जब तक दिल में खौफ पैदा नहीं होता उस वक्त तक कुर्बत पैदा नहीं होती। दिल में खौफ और फिर नमाज पढ़ो तो देखो खुदा की कुर्बत कैसी हासिल होती है। फुज़ैल अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद इबादत के वो हालत कर दी कि कभी होठों पर मुस्कान तक नहीं, हंसते नहीं थे, और हकीकत में उनके दिल पर एक किस्म का जब लगा था, ऐसा दर्द था वो कि वो दर्द को किसी के सामने पेश नहीं कर सकते थे। हज भी करके आए, नमाजें पढ़ी, जितना माल था सब लुटा दिया, जो कुछ मिले उससे खाते पीते थे, उसी से चलाते थे। इनकी एक बच्ची थी 13 साल या 11 साल की उम्र की, छोटी बच्ची। आलिम इसको सिखाने के लिए आते थे, कुरान पाक की तालीम देने के लिए आते थे। उलमा किराम कुरान की जब तालीम देने को आते थे तो उलमा किराम में से जो आलिम जो थे, उस आलिम को इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ किस्म के उलमा किराम आते हैं इसको बच्ची को पढ़ाने के लिए, कोई इसको किरात पढ़ाता, कोई क्या। तो देखिए साहब मैं आपको बता दूं, इस बच्ची 9 साल की उम्र थी, इस बच्ची को आप कभी भी सूरह कारिया के बारे में अगर पूछे तर्जुमा, तो तर्जुमा इसको मत बताना। खुदा के खौफ से और कयामत के मामले से बड़ी डरती है। आप बस इसको जो तरीका है उसको बता दीजिए, तर्जुमा पूछे तो कह देना अपने अब्बा से पूछ लो। अच्छी बात है। मौलवी साहब बेचारे पढ़ाते थे। एक दिन की बात है, अचानक मौलवी साहब दौड़ते हुए आए, फुज़ैल अय्याज़ से कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह से, बच्ची का इंतकाल होगा, तड़प रही झल्ली चली, इंतकाल के करीब है। वो दौड़ कर गए, बच्ची उससे तो बस दम तोड़ दिया। पूछने लगे कैसे हुआ, क्या अलकारिया का पूछा था तर्जुमा इसने? हां, मगर मुझे याद नहीं रहा, मैंने गलती में इसको तर्जुमा बता दिया। अब वो बच्ची सुनने का खाली तर्जुमा सुनकर उसका इंतकाल हुआ। अब गुस्ल कफन की तैयारी हो रही है। घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, आसमान की तरफ निगाह करके हंस रहे हैं। 13 साल के बाद लोग आए हैं, पूछते हैं फुज़ैल साहब आज 13 साल में कभी आपके होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी जब से आपने डकैती को छोड़ दिया। आज आपके चेहरे पे मुस्कान है, आसमान की तरफ देख रहे हैं, खुश है। हालांकि बच्ची का इंतकाल हुआ, इसका दर्द तो किसी को भी होगा, किसी बाप को भी, मगर आप कैसे हैं कि आप खुश रहे? कहने लगे राज पूछना चाहते हो तो सुन लो। जब से तौबा की, खुदा के खौफ को दिल में बसाया, मैंने नमाजें पढ़ी, मगर पता नहीं चला कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं। 2 हज करके आया, मगर पता नहीं चला कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं। मैंने खैरात की, मुझे पता नहीं चला मेरा रब राजी है या नहीं। मगर इस बच्चे के इंतकाल के ऊपर कम से कम इतना तो मुझे अकल है कि मेरे रब की मर्जी से हुआ, तो जिस बात पे अल्लाह खुश हो, फुज़ैल को क्या है कि उस पर आंसू बहाए और वो हंसता हूं मैं। दिल पर देखो जब्त कैसा था, बावजूद इसके होठों पर मुस्कान, इसलिए कि खुदा की मर्जी की जिंदगी काटनी है। मैयत तैयार हो जाने के बाद में जनाजा लेकर चले हैं, दफन के बाद कब्र के पास खड़े हैं, कहते कि बेटी खुदा बेहतर जानता, रोते हुए फरमाते खुदा बेहतर जानता है। कई बार कुरान पढ़ लिया, कई बार मस्जिद में इमाम ने हमको सूरह कारिया की सूरत सुनाई है, तर्जुमा भी जानते हैं, मगर एक भी दिल पर इतना असर नहीं हुआ जितना बेटी तुमने ले लिया। काश के ऐसे दिल अगर हमको अल्लाह ने दिया होता कि सूरह कारिया की एक आयत और कुछ आयतों को सुनकर, इसके तर्जुमे को सुनकर तुमने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। काश के हम भी इतना मजहब को समझते और इतनी सूरत को हम समझते और इतनी आयतों को समझते, तो खुदा की कसम हम खुदा के बिल्कुल करीब हो जाते और इतना फरमा के खूब रोने लगे। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने एक थोड़े से ताल्लुक की वजह से इनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, इतना ख्याल रहे औलाद के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कॉलेज जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, मदरसों में जाने वाले बच्चे, सबके ऊपर पूरी अच्छी तरह से निगाह रखो। घर पे आने के बाद इनकी तहकीकात करो। जब वो जाए तो पीछे से तहकीकात करो कि बच्चे कहां जा रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। आज का दुनिया का माहौल अच्छा नहीं, माहौल अच्छा नहीं।
ہم وقت کو برا نہیں کہہ سکتے، ماحول اچھا نہیں ہے، دنیا کی ساری حالت بدل رہی ہے۔ آج حالت یہ ہوئی ہے کہ اچھے گھر کی عورتیں راستوں سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہیں، اور جو برے گھر کی عورتیں وہ گھر بسا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ حال ایسا ہے اس وقت کہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو سب کو راہ راست پر رکھے، دین پر رکھے، مذہب پہ رکھے، اور ایسے دین پر رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا